میں ان کی تو کسی بات پہ رسپونڈ کرنا نہیں چاہوں گی، آپ اپنا سوال کریں تو پھر بہتر ہوگا۔ نہیں سوال یہی ہے، ہمارا وہی سوال ہے اب سب پروگرام میں، آپ بتائیے۔ دیکھیے جی، دیدار حسین شاہ ایک پرانے جیورسٹ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں 94 میں ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا ایز جج، اور اس کے بعد بتدریج وہ مختلف مراحل سے گزر کے سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے جب الجہاد ٹرسٹ کا فیصلہ آیا تھا تو اس وقت سجاد علی شاہ بھی کچھ ایسی کیفیت میں تھے، بڑے باغی ہوئے تھے، اور وہ بار بار حکومت کی رٹ کو اس زمانے میں چیلنج کرتے رہتے تھے۔ تو اس میں ایک یہ فیصلہ آیا، جی کس کی طرح باقی آپ نے کچھ فرمایا؟ لیٹ می کمپلیٹ، یا پھر آپ بول رہے ہیں there is no need then for me to talk؟ نہیں آپ پریشان نہ ہو، آپ فرمائیے، میں مکمل کر لوں اپنی بات؟ کریں۔ الجہاد ٹرسٹ کے تحت انہوں نے کہا کہ جی بہت سے ججز جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں آئے ہیں، ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ جناب 50% جو ججز اس زمانے میں مقرر ہوئے تھے 93-94 سے، ان سب کو ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ یاد رکھیے اس میں ایک آغا رفیق صاحب تھے جو کہ بڑے اچھے جورسٹ ہیں، لیکن جو کہ ان کی ایفیلیشن محترم آصف علی زرداری صاحب سے تھی، تو اس بنا پہ ان کو ڈیموٹ کر دیا گیا تھا، ان کو سیشن جج لگا دیا گیا تھا۔ تو اس صورتحال میں بھی جناب دیدار حسین شاہ نے اس ٹیسٹ کو پاس کیا اور ان کو نہیں ہٹایا گیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ان کا جو ایلیویشن ہوا تھا سپریم کورٹ میں، وہ پریزیڈنٹ رفیق تارڑ صاحب نے کیا تھا، اور یہ وہ جج ہیں جنہوں نے بعد میں جب بھوربن ڈیکلیریشن ہوا تو اس کو فیور کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جی اس کی چیف جسٹس صاحب کی ریسٹوریشن جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے ہو سکتی ہے یا پھر ایگزیکٹو آرڈر سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو رہی ان کی ایفیلیشن۔ اب رہی بات کہ جی وہ پیپلز پارٹی کے کارکن تھے یا نہیں تھے، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ایسوسیشن ہوتی ہے، اور وکلا تو اکثر و بیشتر کسی نہ کسی پارٹی سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ 2 دفعہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے رہے، تو پیپلز پارٹی کے تو بہت سارے وکلا برادری میں سے ان کو ٹکٹ ملتا ہے اور ان کو ایم پی اے بنایا جاتا ہے۔ وکیل ہمیشہ سے کسی نہ کسی شکل میں سیاست پہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لیجسلیٹر ہیں تو آپ کے پاس قانون کی اگر تعلیم نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو یوزولی ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں وکلا جو ہیں وہ فور فرنٹ میں رہے ہیں سیاست میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ حنیف بھائی صاحب ایک وزن تو اس بات میں ہے کہ بھئی وہ ایک سسٹم کے تھرو آئے نا اوپر، اور لائلٹی کی انتہا اگر کی بات ہوتی تو جنرل مشرف کے دور میں بیٹھے رہے نا، وہ پی سی او کی وہ لی انہوں نے اور بیٹھے رہے، وہ سیف الرحمان صاحب سے بڑا کون جالا تھا پی ایم ایل این کا۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، نہیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آج بات بڑی حالات تبدیل ہو چکی ہیں۔ جب آپ نے خود ایسی عدلیہ کو آزاد کیا، ججز کو بحال کیا، جس کو آپ اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ 63 سالہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آزاد عدلیہ جو ہے، لوگ عام پبلک بھی کہتی ہے، انٹلیکچوئل بھی کہتا ہے۔ تو آپ کا کرٹیسزم یہ ہے کہ ان کے پیپلز پارٹی سے تعلقات ہیں، ان کی جو کمپیٹنس ہے اس پہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو صرف آپ یہ نہ لیں، ان کی کمپیٹنسی کے حوالے سے آپ پوچھ لیں، جب وہ جج بنے تھے تو کیا ان کی کمپیٹنسی تھی، میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا، اور کس وجہ سے وہ کیا تھے اور کتنی انہوں نے پریکٹس کی، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں۔ میرا کہنے سے مراد ہے یہ بھی ایک زبان بیٹھی ہے، انہوں نے تو کچھ اور ہی لکھا ہے۔ یہ تو لکھیں گے نا، یہ لکھیں جو انہوں نے لکھا ہے، جو انہوں نے لکھا ہوگا۔ میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ حکومت کیوں ایسا کوئی کام کرتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کو ایک گھر کی طرح چلانا چاہتی ہے۔ یہ گھر نہیں ہے، یہ گھر اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے فیور کر رہے ہو، اپنے بیٹے کے لیے فیور کر رہے ہو، اور دنیا جو ہے وہ کوئی ایم بی اے فائنانس پھر رہا ہو اور اس کے پاس روزگار نہ ہو۔ میری بات تو سن لیں، میں نے جتنے ڈپارٹمنٹ آپ کو پہلے گنوائے ہیں نسیم، میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میری لڑائی ہے عوام کی، اور عوام کی لڑائی یہ ہے کہ آج بے روزگار کے ہاتھ میں بڑی بڑی ڈگری ہیں، اور جو ہماری حکومت جن کو تعینات کر رہی ہے، جس کو ڈی جی، جس کو ایم ڈی، جس کو چیئرمین، لیکن آپ کے لیڈر نے ابھی اس پہ بات اگر کریں تو آپ کے لیڈر نے، یہ رؤف کہہ رہے ہیں ان کے پاس کاغذ بھی ہیں، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ان دا پاس، تو کیا سیاست کی وجہ سے آپ تنقید کریں؟ آپ رؤف بتائیں۔ میری کلیئر کر لوں پھر رؤف بھائی اس پہ بات کریں۔ زیادہ لمبا نہیں، میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی کام بھی جو ہے وہ ایسا کر لیں جو میرٹ کی بنیاد۔ اچھا بتائیں جی۔ میں ایک بات بتاؤں، مجھے عباسی صاحب ذاتی طور پر بڑے پسند ہے، پی ایم
एम एल नवाज के उन छोटा सा इशू पे अब किसी की तारीफ हो जाए तो टाइम जाया हो जाएगा। एक अच्छे आर्गूमेंट्स के साथ बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस पे केस PML नवाज का वीक है और हर चीज पे भी मैं ना मानू वाली एक स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। अब ये मेरे पास ये पिटीशन है और बाबर सत्तार साहब इसको बेहतर समझ सके कि 172 ये 2000 की 7 जून को फाइल की थी नवाज शरीफ साहब ने, उनके वकील थे उस वक्त अजीज उल्ला शेख साहब। उन्होंने इसमें जो कुछ लिखा है मैं अपने अब्बासी भाई को भी पढ़ा दूंगा कि जब तक वहाँ पे दीदार हुसैन शाह साहब चीफ जस्टिस है उस वक्त और मियाँ साहब वहाँ पे मलीर में कैद थे और जब तक ये वहाँ पे रहे हैं, मियाँ साहब ने जो कुछ उनके बारे में लिखा है बेहतर होगा कि उसको खुद अब्बासी साहब पढ़ें। उसमें मैं आपके ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, मियाँ साहब ने जब इनका ट्रांसफर हो गया या इनकी एलिवेशन हो गया सुप्रीम कोर्ट पे, तो जो नए चीफ जस्टिस साहब आए थे उन्होंने 2 काम किए थे और जिससे मियाँ साहब बड़े शदीद हिट हुए थे। एक तो ये किया था कि उन्होंने आते ही एक इनके हवाले से क्या कहा उन्होंने, फुल बेंच बनाया एक, और दूसरा स्पीडी ट्रायल का उन्होंने हुक्म दे दिया। और जब तक वहां पे दीदार शाह साहब रहे और मियाँ साहब ने ये इसमें लिस्ट की चीजें, शाह साहब ने ये दोनों चीजें नहीं मानी थी। तो उन्होंने इनकी तारीफ लिखी, उनकी तारीफ की है इन्होंने। जस्टिस दीदार हुसैन शाह साहब की इसमें मियाँ साहब ने तारीफ लिखी है। ये पिटीशन मेरे पास है 10 साल पहले की। इनको कहा है कि जब तक ये रहे इनको सीक्रेट एजेंसियों को उन्होंने हरास नहीं करने दिया, इनको उन्होंने स्पीडी ट्रायल नहीं होने दिया, इनका उन्होंने फुल बेंच नहीं बनाया, जो कि डिमांड थी हुकूमत की था कि मियाँ साहब को आप जल्दी से फांसी लगाएं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनको एतराज था इनके पॉलिटिकल अफिलिएशन पे तो इनको उस वक्त एतराज करना चाहिए, इस पर पीपल्स पार्टी पे। उस वक्त इन्होंने एतराज नहीं किया जब मियाँ साहब की एक तरह की उनकी जिंदगी और मौत का मसला था। मियाँ साहब ने उस वक्त उन पर ट्रस्ट का इजहार किया था और इसमें तारीफ भी की हुई है, उन्हें अल्फाज भी लिखे हुए हैं। इसमें वजन है बात में, नहीं थोड़ा सा इनको वापस आएंगे सर आपके पास। देखिए मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी इररिलेवेंट बातें हैं। उसकी वजह ये है कि हम स्टेप 2 पे चले गए हैं कि क्या चौधरी निसार को अग्री करना चाहिए था एज ऑपोजिशन लीडर या नहीं करना चाहिए था इनकी तैनाती पे। स्टेप 1 ये है और दूसरी रेफरेंस ये हो रहा है कि अगर एक इंसान जज बनने के लिए क्वालिफाइड है तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन नैब बनने के लिए भी क्वालिफाइड है। ये तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन है कि जो चेयरमैन नैब है वो जज होगा। सो इसका ये मतलब नहीं है कि हर जज जो है वो चेयरमैन नैब भी बन सकता है, या फिर किसी भी जज का अगर नाम जाए जो क्वालिफाइड हो जज बनने के लिए या जज सर्व किया उसने तो उसके ऊपर अपोजिशन लीडर को मान जाना चाहिए। इनकी जो मेजर है वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये बहुत लॉयलिस्ट हैं पीपल्स पार्टी। देखिए अंडरलाइंग बात ये है कि एक कंसेंसस ओरिएंटेड प्रोसेस के थ्रू स्पिरिट क्या थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी लिखा गया, इन्होंने खुद लिखा कि अग्रीमेंट के साथ हम अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की, कि एक न्यूट्रल नॉन पार्टिजन बंदा जिस पे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों अग्री करें, ताकि किसी तरह का कोई आगे ये ना हो कि जनाब गलत सियासी मुकदमे आपने बनाए जो पहले की ये चीज, इसके ऊपर इन्होंने अग्री किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कानून के अंदर अमेंडमेंट हुई जिसके अंदर ये लिखा गया कि कंसल्टेशन के साथ होगी। अगर आप अल्फाज पे चले जाएं तो वो तो फिर एक लीगल नुक्ता है जो ये अदालतों में चला गया। पॉलिटिकल स्पिरिट की बात कर रहे हैं तो उसकी अंडरलाइंग स्पिरिट ये थी, उसकी अंडरलाइंग स्पिरिट ये थी कि एग्रीमेंट से हो ताकि कोई कल को उंगली ना उठा सके कि नैब का चेयरमैन अगर ये काम कर रहा है तो ये एक पार्टी को प्लीज करने के लिए कर रहा है। इन हालात में जहां आसिफ जरदारी साहब के ऊपर जो खत जाना है स्विट्जरलैंड में वो एक बड़ा मसला है, एनआरओ के मुकदमे खुले हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन करनी है। इन हालात में तो इस प्रोसेस को और भी ज्यादा शफाफ होना चाहिए था ताकि इस तरह की ना कोई पिटिशन आती, ना कोई उंगली उठा के कहता कि आपने चेयरमैन को, पहला चेयरमैन इस प्रोसेस से अपॉइंट हो रहा है कंसल्टेशन से। तो नाज़रीन सवाल ये उठ रहा है इस वक्त के इशू शख्सियत का नहीं है, कैपेबिलिटी का भी नहीं है। बाबर सत्तार साहब का कहना है इशू इस वक्त ये है कि कंसल्टेशन का प्रोसेस किस तरीके से हुआ और आज के सियासी माहौल में और जो लीगल इशू सामने हैं मुल्क के और हुकूमत के, उसमें एक इस स्पिरिट में आगे बात बढ़नी चाहिए थी कि कंसल्टेशन और कंसेंसस दोनों होती। ब्रेक के बाद हम फौजिया वहाब साहिबा से इस बात का जवाब मांगेंगे, ब्रेक के बाद।